Hello dear students. So this is the last video of this chapter. So after this we shall solve some problems. So in this videos we shall talk of two topics. The first topic is hysteresis. Hysteresis. So what is hysteresis? What is hysteresis? So it is a very interesting topic. Hysteresis andre ಏನು ಅಂತ. So what is hysteresis? ಹೌದಾನೆ. So you know, take a solenoid. So pass some current. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. So you know, a solenoid produces a uniform magnetic field inside it. ಹೌದಾನೆ. So it will produce a uniform magnetic field will be produced inside the solenoid. So these are the magnetic field lines. ಹೌದಾನೆ. So it will produce a uniform magnetic field will be produced inside the solenoid. ಹೌದಾನೆ. So if you keep a ferromagnetic material inside the solenoid, ಈ solenoid ಒಳಗಡೆ if I insert the ferromagnetic material just like iron ಅಥವಾ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ferromagnetic material ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this ferromagnetic material it will get magnetized and the magnetization m, so it will get magnetized. ಹೌದಾ? So why it is getting magnetized? Because of the external field, ಅಂದರೆ because of the magnetic intensity H is the magnetic intensity. ಹೌದಾನೆ? So because of the magnetic intensity of the solenoid, that is ಯಾಕೆ why H is produced, that is because of the current. ಹೌದಾನೆ? So you know H is equal to N into I. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್, H is equal to Ni. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ relation between the magnetic field of the magnetized ferromagnetic material, that is B. So B is the magnetic field inside the ferromagnetic material. So B is the magnetic field inside the ferromagnetic material. Yake B bandide? Because of the magnetization, that is getting magnetized. So because of that magnetization, so that ferromagnetic material it is getting magnetic field B. So how this B varies with H ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ H ವೇರೀಸ್, ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ferromagnetic material varies with B, the magnetic varies with the magnetic intensity H. ಸೊ Hನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ how the magnetic field inside this material, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ how it varies. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ B and H, is not linear. Linear ಅಂದರೆ if you plot a graph between say H along x-axis, B along y-axis, so if you vary H, B also changes. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರಲ್ಲ, you will not get a straight line. ಅಂದರೆ the variation is not linear. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B of the ferromagnetic material, ಏನು ferromagnetic material ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ B, that depends on the history of the sample. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ferromagnetic material, ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. that depends upon its history. just like some people ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಎಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಹೌದಾನೆ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಿಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ what happens. let us see. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಎ graph. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ represents the behavior of a magnetic material
represents the behavior of a magnetic material. What type of material it is? It is a ferromagnetic material. So this curve is valid for only ferromagnetic materials. What curve it is called? A hysteresis loop. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? Hysteresis loop. The process is called hysteresis. ನೋಡೋಣ what is hysteresis ಅಂತ. Hysteresis, HYSTERE, again RE, HY, you should remember the spelling, HYSTERESIS, hysteresis. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hysteresis curve. This is called as hysteresis curve. ಹೌದಾನೆ? You can observe in the hysteresis curve. ಹೌದಾ? So this is the origin. O is the origin. O is the origin. So we have two axes. So this is the x-axis. So this is the y-axis. So this is negative x-axis minus x. This is the negative y-axis. Negative y-axis. So along x-axis we have taken h. NH andre magnetic intensity. What is the SI unit for magnetic intensity? That is ampere per meter. You know h is equal to n into I. n ಅಂದ್ರೆ number of turns per unit length. That is SI unit ಏನು per meter ಆಗುತ್ತೆ. SI unit for current is ampere. So the SI unit for H is ampere per meter. So magnetic intensity is taken along x-axis. So the magnetic field inside the ferromagnetic material B is taken along the y-axis. So B is in Tesla. B is in Tesla. So in example correct avರಿಗೆ you should write the graph. This is the origin. So this is H in ampere per meter. This is B in Tesla. B in Tesla. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ you can write the numbers. So 100, 200 ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ -100 -200, ಇಲ್ಲಿ -0.5, ಇಲ್ಲಿ -1 -1.5, ಮೇಲ್ಗಡೆ 0.5 1 1.5 ಟೆಸ್ಲಾ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ferromagnetic material. What type of material it is? A ferromagnetic material is kept inside a solenoid. So solenoid ಒಳಗಡೆ, so we are going to keep a ferromagnetic material. That is, it is getting magnetized. ferromagnetic material ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿ ಇಯರ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ H is 0 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎರಡು 0 ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ 0. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೋಡಿ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ increases, the magnetic intensity H also increases. H also increases. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಯಿತು? the ferromagnetic material was not magnetized. It was unmagnetized. ಹೌದಾ? So once we increase the current in the solenoid, ಹೌದಾ, the magnetic field ನೋಡಿ. So as the current increases, ಅಂದರೆ you know H is equal to Ni. So as the current in the solenoid increases, the magnetic intensity H also increases, and this H is also increasing. So you can observe the graph. ಹೌದಾನೆ? So the magnetic intensity H is also increasing. ಹೌದಾ? So as the current in the solenoid increases, the magnetic intensity ನೋಡು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ, if you go towards the right, H is increasing, 100 ampere per meter, 200 ampere per meter, 300 ampere per meter. ಹೌದಾನೆ? So as current in the solenoid increases, the H also increases. So as H increases, you can observe the curve is moving up. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So it is moving up. ಹೌದಾನೆ? So as H increases, the magnetic field inside the ferromagnetic material B also increases. It also rises. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? So it is increasing and it is attaining a saturation. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, it is not going like this. ಹೌದಾ? So it is attaining a saturation. ನೋಡಿ as current increases, the magnetic field B inside the material also increases, and now it becomes flat. flat ಆಗುತ್ತೆ. It has attains a saturation. So ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. So you should make the COVID curve. Number of patients ಹೌದಾನೆ? So you should flatten it. ಕರ್ವ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಫ್ಲಾಟನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಫ್ಲಾಟನ್ ದ ಕರ್ವ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಟನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್,
the magnetic field inside the material also increases and it attains saturation. So this is shown by the curve OA. ನೋಡಿ, you can observe the curve OA. So this is O, this is A, so this is shown by the curve OA. So this is the first thing you should observe. ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್? ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ increasing exponentially? Because as the current increases, ಏನಾಗ್ತದೆ, there will be domains. So first 4-5 ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, there will be electric dipole moment. So when the current increases, ಒಂದು 2-3 ಮಾತ್ರ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಒಂದು 3 ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೈನ್, ಈ ಕೊನೆದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನೀನು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು, ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಹೌದಾನೆ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, the magnetic field attains the saturation. ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, it will remain saturated. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ OA. It is shown by the curve OA. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, the magnetic field B increases and it attains saturation because all the domains are aligned. ಹೌದಾ? ಸೊ in the next step ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. So you see, this is the second part. This is the second part of the curve. This is the first part of the curve. This is the second part of the curve. So in the second part of the curve, so we are reducing the current. We reduce the current in the solenoid. ಹೌದಾನೆ? So as the current reduces, ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ನೋ H is equal to N into I. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ decreases. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದು? AB. ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕರ್ವ್ AB. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಆಸ್ H reduces, ಅಂದರೆ as current reduces, the magnetic field also reduces. But at H is equal to 0, ನೋಡಿ, at point B, you can observe at point B, H value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಆನ್ ದ y axis the value of H is 0. ಈ y axis ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ತಗೋ, the value of H is 0. ಈ x axis ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗು, the value of B is 0. that you should remember. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ at point B, ಹೌದಾನೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? H is 0. at point B, small b, H is equal to 0. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is 0, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಥವಾ H is 0, B is not equal to 0. ನೋಡಿ, B 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ B 0 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಈ ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಬಟ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಕರ್ವ್ ಅದು ತನ್ನ ಪಾತ್ನ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಹೌದಾ? ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ path. So at point B, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ H is equal to 0, but B is not equal to 0. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಉಳಿಕೆ. ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರೆಮೆನೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಮೆನೆನ್ಸ್, REMANE, ರೆಮೆನೆನ್ಸ್, NENCE. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಮೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಇನ್ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್,
at point B, small b, H is equal to 0, but capital B is not is equal to 0. So this is called retentivity. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? retentivity. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸ್, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ retentivity. ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ H is equal to 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ H 0 ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ B is not 0, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ retentivity. ಅಂದರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ retentivity ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದು, retentivity. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ retentive ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ BR. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ retentive magnetic field BR. that will be some 1.2 Tesla. 1.2 Tesla ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ retentive magnetic property. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಇದು, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 1.5, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1.2 ಇದೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 1.2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ B to C. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ B to C. ಸೊ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೋಣ. ನಾವು ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಕಳಿಸೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಾ ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ದೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಯಾವ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಂಗೆ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಲ್ ದ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಲೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಸ್ ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ current, ಅಥವಾ once you reverse the direction of the current, the magnetic field B decreases. And we will reach a point C. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ this point at C you can find the value of HC. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತೀನ, ಇದು HC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ HC. ಸೊ C for coercivity, that will be some 90 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ 100 ಇದೆ, ಸೊ 100ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, 90 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C is called coercivity. ಏನು coercivity ಅಂದರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C, ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್, coercivity. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H when B is equal to 0. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ C ನಲ್ಲಿ B 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ B is 0. ಸೊ ಹೌದಾನೆ, ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Hನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾಕಂದರೆ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ HC. C ಫಾರ್ coercivity, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H ವೆನ್ B is equal to 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H ವೆನ್ B is equal to 0 ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coercivity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ coercivity ಅಂದರೆ ಅಳ್ಸಾಕೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನು ಎರೇಸರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳ್ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coercivity, ಅಳ್ಸಾಕೋದು, ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಂಡು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎರೇಸ್ಡ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coercivity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ coercivity. ವಾಟ್ ಈಸ್ coercivity? ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ H ವೆನ್ B is equal to 0 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coercivity, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಐ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್
ಮತ್ತು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಲೈನ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಮತ್ತದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, So as the current reduces, the magnetic field B also reduces. So we'll go to the point D. So D ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ, go through DE, ಹೌದಾ, and the cycle repeats. ಮತ್ತೆ again we'll reach A, and the cycle repeats, ಮತ್ತೆ again reduce the current, reverse its negative direction ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. So again reverse the direction of the current, again increase the value of the reverse direction current, it will again saturation, ಮತ್ತೆ reduce the current, now then again will reach A. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, the cycle repeats. ಸೈಕಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ದ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ನೋಡಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್, ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ that we have obtained is called hysteresis curve. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, hysteresis curve. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ hysteresis ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ hysteresis? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೆಮನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ. ಎಂಥದ್ದು, ಕೋಯರ್ಸಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ hysteresis? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ, ದ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು, ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೋದು. ಹೆಂಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಂದೋಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಹೌದಾನೆ. ದ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಚ್. ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ 0 ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಇನ್ನೂ 0 ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿ ಎಲ್ಲಿ 0 ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಬಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಚ್ ಹಿಂದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ hysteresis. ವಾಟ್ ಈಸ್ hysteresis? ದ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ದ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಚ್ in a ferromagnetic substance during cycle of magnetization is called hysteresis. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ದ ಲೂಪ್, ದ ಕರ್ವ್ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವ್ ಇದು, ಹೌದಾನೆ. ದ ಕರ್ವ್ obtained by plotting magnetic field B along y-axis and magnetic intensity H along x-axis for complete cycle of magnetization of a ferromagnetic substance is called hysteresis loop ಅಥವಾ hysteresis curve ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. hysteresis curve, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಮೆನೆನ್ಸ್, what is coercivity, the next is what is hysteresis and what is hysteresis curve, and this very important diagram, ಹೌದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಇಟ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ವಜನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hysteresis curve, ಹೌದಾನೆ, hysteresis curve. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ hysteresis curve, ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ BH ಗ್ರಾಫ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ BH ಗ್ರಾಫ್. ಈ BH ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, that gives you the energy dissipated per unit volume. energy dissipated ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, that gives the value of energy dissipated. ಎಂಥದ್ದು, energy dissipated in unit volume, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ hysteresis curve, ಸೊ hysteresis curve ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, this area under this hysteresis curve gives energy dissipated. It will give the value of energy dissipated ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಹೊರ ಬಂದಿರೋದು. dissipated during cycle of magnetization,
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕರು ಬಂತು, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಸೊ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಥರ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಐ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಳೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಳೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್, PERMANENT, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್? ಹೌದಾನೆ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ room temperature. So the substances which at room temperature ನೀವು ಕೂದಿಯಲ್ಲ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್? 28-30 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾ. ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ರಿಟೈನ್ ದೇರ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ, ಆ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಸೊ ಐರನ್ ರಾಡ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ, ಹೌದಾ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಉತ್ತರದಿಂದ ದ ಐರನ್ ರಾಡ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್. ಸುತ್ತಿಯ ತಗೊಂಡು ಸರ್ರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್, ಹೊಡಿತಾ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಮ್ಮರ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸುತ್ತಿಯ ತಗೊಂಡು, ಆ ಥರ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ನ. ಅದೇ ಥರ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಒಂದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅದೇನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಾಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಸ್ ದ ರಾಡ್, ಹೌದಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಏನಿರಬೇಕು? ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ retentivity. You know what is retentivity? So the value of B at H is equal to 0, ಹೌದಾನೆ. at point B ನ at point B is called retentivity, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈ ರೆಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಮಾಡೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. So the next property is that the material
that you have chosen should have high coercivity, COERCI, coercivity. Coercivity. So what is the coercivity? The value of H at B is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ at point C is called coercivity. ಅಂದರೆ ಸೊ the ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, the permanent magnet that you have prepared, it should not be erased by stray magnetic field. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಕುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅದು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ coercivity. The third property of the material required for making the permanent magnets is that they should have high permeability. High permeability. It should have high permeability, and its value should be mu value should be very high. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ which materials are used for making permanent magnets? The materials like alnico. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೇಮ್ ದ materials which are used for permanent magnets ಅಂತ. ಯಾವುದು? alnico, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ನಿಕಾಲ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲಾಯ್. alnico, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಸ್ಟೀಲ್, ticonal, TICONAL. So these are some materials which are used to make permanent magnets, and these materials satisfy all these three conditions. ಹೌದಾನೆ? So the next topic here is we have electromagnets. What is the next topic here? It is electromagnets. So that's a very simple topic. 1 minute. So electromagnets. ಹೌದಾನೆ? So we have seen a core of electromagnet. So electromagnet is that core consists of a ferromagnetic material. ಹೌದಾನೆ? So that core, the ferromagnetic material should have high permeability and low retentivity and low hysteresis loss. low retentivity ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ low retentivity ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅದು ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. low retentivity, low hysteresis loss ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾರೋ. ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಮತ್ತು ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟೇಕ್ ಎ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೈರ್. ವೈರ್ನ ಸುತ್ತಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ವೈರ್ನ ಸುತ್ತಿ if you pass a current, an electric current, ಹೌದಾನೆ? it will now ಇದು ಹೌದಾ? it will behave like a electromagnet. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ just like a solenoid. when you keep a ferromagnetic material inside a solenoid, ಹೌದಾನೆ? it will act like a electromagnet. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? you can make a electromagnet in your home by taking iron rod. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾನೆ? it will attract some iron pieces. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? the material core, it is a made up of ferromagnetic material. this material should have low retentivity, low hysteresis loss, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಯಾವುದು? ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಇದರ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ. ಅಂದರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಹೌದಾ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ಸ್. ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್. ಮನೇಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 60 ಜನ ಟ್ರರ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. LOUD ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಆಟೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಟೋ ಮುಂದೊಂದು ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ಹಡಗು ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುನ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರೇನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಕ್ರೇನ್. ಹೌದಾನೆ?
Next, they are used in telephone diaphragms. Telephone diaphragms, DIA ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, diaphragms. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರನ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅದು ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಶೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ chapter. So in next class we shall solve some problems, so complete the notes that I will send.